अपना अज का टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस। अज तो पहला असी बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े हैं, जिमें कि एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ नंबर्स। ये सारे की होंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमैटिक्स। ये तो बाद सैट्स के उत्ते असी कुछ ऑपरेशंस पढ़े सी, यूनीअन, इंटरसैक्शन वगैरह। तो फंक्शनस के भी असी ऑपरेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शनस ये पढ़े थे, ठीक है कि नहीं। इन्होंने सारिਆਂ ਅਸੀਂ ऑपरेशंस कहने। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਈਨਰੀ ऑपरेशन ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ। ਬਾਈਨਰੀ ऑपरेशन ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ऑपरेशन ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ऑपरेशन ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ऑपरेशन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ a + b। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ 5 ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਲਏ, 2 ਐਂਡ 5, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 7। ठीक है, यानी कोई ऑपरेशन जो असी किसी सैट के दो एलीमेंट्स के उत्ते लाने तो जे उस सैट का ही एक होर एलीमेंट साडा आंसर आता है तो इस तरह का जो ऑपरेशन होंगे उन्होंने असी बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो हम असी देख रहे हैं दो नैचुरल नंबर्स के उत्ते असी प्लस का ऑपरेशन ला रहे हैं तो साडे कोल एक होर नैचुरल नंबर आ रहा है। इट मीनस दो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ, ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, सबट्रैक्शन, हाँ की आना सीगा -3। ये नैचुरल नंबर नहीं है। यदा मतलब की होएगा, जिहड़ा आह ऑपरेशन है माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। 5 2 ते 5 दोनों नैचुरल नंबर सीगे, पर उन्हां उत्ते जदों असीं माइनस का ऑपरेशन लाया तो वो एक नैचुरल नंबर नहीं आया। इट मीनस माइनस जोड़ा है सबट्रैक्शन है जोड़ा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नैचुरल नंबर। तो बाइनरी ऑपरेशन की होंगे, जेड़े सैट के एलीमेंट्स के उत्ते इनू लाया जाता है वह जो रिजल्ट है वो भी उस सैट का एलीमेंट आना चाहिए। जिमें एग्जाम्पल के तौर पर आप इतने इनू होर थोड़ा ज़्यादा चंगी तरह समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे दो नंबर्स लेने, इतने साढ़े को n क्रॉस n सैट है। n क्रॉस n सैट का मतलब एच जोड़े एलीमेंट्स ने वो इस तरीके के 1, 2, 2, 3 इस तरह के एलीमेंट्स, 3, 7 इदा के एलीमेंट्स ने, ठीक है ना। ये असी प्लस ऑपरेशन लाने की कोशिश करिए, एक प्लस फंक्शन दिखाइए, फंक्शन की होएगा, यदि कोई ना कोई इमेज बनाएगा, इधर एन ही आंसर होना चाहिए। दो नैचुरल नंबर उत्ते जो असीं प्लस लावांगे तो की आएगा यदा आंसर, यदा आंसर 3 आ जाएगा। एक किहदे नाल एसोसीएट हो जाएगा, ये 5 नाल एसोसीएट हो जाएगा। एक किहदे नाल एसोसीएट हो जाएगा, ये 10 नाल एसोसीएट हो जाएगा। तो की हो रहा है, प्लस एक साडे कोले फंक्शन की तरह काम कर रहा है, n क्रॉस n के उत्ते फंक्शन है, n क्रॉस n टू n, ठीक है। तो ऐसी क्योंकि ये एक फंक्शन की तरह देखो हर एक दे एक यूनीक इमेज बन रही है, ठीक है कि नहीं। तो जिन्ने भी नैचुरल नंबर के असी ऑर्डर्ड पेयर लवांगे, इतने हुण n क्रॉस n क्यों लिखा असी, क्योंकि असी इधर ऑर्डर्ड पेयर लेना चाहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जिन्ने भी लवांगे, जिन्ने भी नैचुरल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर लवांगे, उन्होंने सब का एक यूनीक आंसर आएगा, ठीक है कि नहीं। हुण इत्थे मान लो असी ले लीए 6, 4,
ਤਾਂ 6 ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਨਸਰ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ n ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੇ n ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ n ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, set s, let s be a non-empty set, ਇੱਕ s ਅਸੀਂ non-empty set ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ f, s cross s2s is called binary operation on set s। ਜੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਲਓ n ਦੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਲਵਾਂਗੇ। n ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ n ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ s ਕ੍ਰਾਸ s ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। s ਕ੍ਰਾਸ s ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ s ਕ੍ਰਾਸ s2 s ਹੋਏਗਾ। s ਕ੍ਰਾਸ s2 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। s ਕ੍ਰਾਸ s2 t ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ n ਕ੍ਰਾਸ n ਹੈ ਤਾਂ n ਕ੍ਰਾਸ n 2n ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਟੀਜਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾय ਸਿੰਬਲਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ f g h ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਿੰਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਟਾਰ ਲੈ ਲਿਆ on set S, associate each ordered pair AB in S cross S to a unique element A star B in S। ठीक है कि सो ਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਸਮਰੀ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਆਹ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ S cross S ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ AB ਕਿਸੇ S ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਸੈਟ ਐਂਡ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, because sum and product of any two natural numbers are natural numbers. Similarly, addition and multiplication are also binary operations on Z, Q, R and C. Z की है set of integers, Q की है set of rational numbers, R की है set of real numbers and C is set of complex number। यानी ये जिहड़ा addition ते multiplication है ये integers दे उत्ते ते rational numbers, real numbers ते complex numbers उत्ते भी ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਦੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ p/q ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ q is not equal to 0, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2 ਤੇ 5 ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ। 2 - 5 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਦੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ division is not binary operation on z ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈ ਲਈਏ ਸੇ -3 and 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ -3/2 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇੰਟੀਜਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇੰਟੀਜਰ ਇਹ ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ z r ਐਂਡ q ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਨੇ z ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ q r ਐਂਡ c ਤਾਂ q r ਤੇ c ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਈ 0 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਜੇ q ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ 0 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨਾਲ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਊਐਵਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਰੀਅਲ ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਰ ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾय a ਮਿਨੀਮਮ b ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ a ਐਂਡ b ਤੇ a ਮੈਕਸਿਮਮ b ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਫ a ਐਂਡ b ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ a ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ b ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ a ਐਂਡ b ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਾਂਦਾ a ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ b ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ a ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ a ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ b ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ b ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਸਰ a ਜਾਂ b ਆਏਗਾ ਜੇ a ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ a ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ b ਵੱਡਾ ਤੇ b ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ a ਤੇ b ਕੀ ਸੀਗੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ these two are binary operations on R ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ A binary operation on finite set can be completely described by means of a table known as composition table. ਕਿਸੇ finite set ਦੇ ਉੱਤੇ infinite set ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ finite set ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ operation ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ a = 1 2 3 be a set and operation ਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਲਾ ਮੈਕਸਿਮਮ a cross a to a is defined by a maximum b equals to ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ maximum of a and b can be expressed by composition table as follows ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਣੇ ਜੇ 3 ਆ ਤਾਂ 3 ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੇ 4 ਆ ਤਾਂ 4 ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੇ 5 ਆ ਤਾਂ 5 ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 10 ਆ ਤਾਂ 10 ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1 ਤੇ 1 ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਐਨ ਇਧਰੋਂ ਇਹਦੀ ਸੀਧ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹਦੀ ਸੀਧ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਐਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਤੇ 2 ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਤੇ 3 ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ
ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ 1 ਤੇ 1 ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤੇ 1 ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ 2, 2 ਤੇ 2 ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ 2, 2 ਤੇ 3 ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ 3, 3 ਤੇ 1 ਚੋਂ 3 ਵੱਡਾ ਹੈ, 3 ਤੇ 2 ਚੋਂ 3 ਵੱਡਾ ਹੈ, 3 ਤੇ 3 ਚੋਂ 3 ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ। ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਪਹਿਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸੈਟ A if A star B equals to B star A ਹੋਵੇ for all A B belongs to A। A ਦੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਏ A ਤੇ B, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਜੇ A ਤੇ B ਦਾ ਸਟਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ B ਤੇ A ਦਾ ਸਟਾਰ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਉਲਟਾਤਾ। A ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, B ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ B ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ A ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਸੇਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? A binary operation star is said to be associative operation on set A if A star B star C equals to A star B star C। ਯਾਨੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, B ਤੇ C ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ A ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਤੇ B ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ C ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਆਲ A B C ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A B C ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦੇ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਸਟਾਰ A cross A to A ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ A, then an element E belongs to A if exists, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, is called identity operation, identity of the operation if A star E ਤੇ E star A ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ A ਆਵੇ for all A belongs to A। A ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? A ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆਨਸਰ ਉਹਦਾ A ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ A ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ? A ਹੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ E ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A ਇਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੀ ਸੀ? 0, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ 0 ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਣੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਐਡੀਟਿਵ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਏ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ then if for any a belongs to a ਕਿਸੇ a ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ there exist an element ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ b ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ a ਤੇ b a ਤੇ b ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ b ਤੇ a ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਲਟ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਇਦਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ b ਹੈ ਜਿਹੜਾ a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ b ਦਾ a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ z cross z to z ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 2 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ -2 ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0 0 ਕੀ ਹੈ ਐਡਿਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ then ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ -2 ਕਰਕੇ +2 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ 0 ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 0 ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 2 ਤੇ -2 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 2 ਦਾ ਐਡਿਟਿਵ ਇਨਵਰਸ -2 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਈ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 2 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 2 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਜ਼ -2 2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ -2 3 ਦਾ -3 4 ਦਾ -4 ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ -3 ਦਾ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ a ਇਨਵਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ -1 ਪਾਵਰ ਪਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਨ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ 1 is the identity element ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨੂੰ 1 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ a ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ r ਦਾ ਤਾਂ 1/a ਵੀ r ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਤੇ 1/a ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ 2 ਦਾ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 1 ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ -2 ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1/2 ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ